Hello students, welcome to 10th Standard Social Science. In today's video, we are going to see Civics, Unit 2, Central Government, Part 2. Shall we go for a recall of the previous class? Yes, in the previous class, we discussed about central government. So, the central government is the supreme government of our India. The headquarters of the central government is located in New Delhi. Next we saw it has three organs: executives, legislature and judiciary. Executives means the lawmakers, the representatives. Legislature means lawmaking body. We can say parliament. Judiciary, they are the protector of the laws, our courts and judges. After this, we discussed about the President of India. What is his qualification? How he is elected and what are the powers of the president we discussed. So what are the powers he have? Executive powers, legislative powers, financial powers, judicial powers, military powers, diplomatic powers and emergency powers. At last we discuss about removal of the president. So in today's video we are going to see about vice president. So see here, he is Venkaiah Naidu. He is the present Vice President. Let's see about Vice President. The Vice President occupies the second highest office in the country. He is accorded a rank next to the President of the official warrant of precedence. This office is modeled on the lines of the American Vice President. Article 63 of the Constitution provides for a Vice President of India. This office has been created to maintain the political continuity of the state. So, Vice President is the second highest office in our country. So, நம்ம இந்தியாவில் highest second official status யாருன்னா Vice President தான். இவர் பிரசிடென்ட்டுக்கு நெக்ஸ்ட் ரேங்க்ல இருக்கக்கூடியவர். வைஸ் பிரசிடென்ட்டும் அமெரிக்கன் வைஸ் பிரசிடென்ட்டும் ஈக்குவல் ஸ்டேட்டஸ் உடையவங்க. வைஸ் பிரசிடென்ட்டை பற்றி நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனில் ஆர்டிகல் 63ல் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கு. எதுக்காக இந்த வைஸ் பிரசிடென்ட் இருக்காங்க? பொலிட்டிக்கல் கண்டினியூட்டி இருக்கிறதுக்காக. அதாவது பிரசிடென்ட் இல்லாத சூழ்நிலையில் இந்த நாட்டை பாதுகாக்கக்கூடிய நபராக வைஸ் பிரசிடென்ட் இருக்காரு. Qualification for the election of an vice president. He should be a citizen of India. He must have completed the age of 35 years. He must not hold any office of profit under the union, state or local government. He should have the other qualifications required to become a member of the Rajya Sabha. So, Vice President ஆகணும்னா என்னென்ன qualifications இருக்கணும்? First qualification is he must be the citizen of our India. Next, he has to complete 35 years. Next, ஸ்டேட்லேயோ சென்ட்ரல்லையோ இல்லை லோக்கல் செல்ஃப் கவர்மெண்ட்லேயோ அவர் எந்த ஒரு கவர்மெண்ட் ஜாபில் இருக்கக்கூடாது. நெக்ஸ்ட் வெரி இம்பார்ட்டண்ட், ராஜ்யசபா மெம்பர்ஸ்க்கு என்னெல்லாம் குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இருக்கோ அந்த குவாலிஃபிகேஷன்ஸ் இவருக்கும் இருக்க வேண்டும். Election and term of the Vice President. So we all know our first Vice President of India is Sarvapalli Radhakrishnan. Isn't it? Okay, let me see about the election. How we are electing Vice President and what is the term period. Article 66, Part 1, the Vice President, like the President, is elected not directly by the people, but the method of indirect election. The term of office of Vice President is 5 years. His office may terminate earlier than the fixed term, either by resignation, death or by removal. So, Article 66, Part 1ல வைஸ் பிரசிடென்ட்டோட எலெக்ஷன்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. அதாவது வைஸ் பிரசிடென்ட்டையும் இன்டைரக்ட் மெத்தடில் தான் எலெக்ட் பண்ணுறாங்க. அவரோட டேர்ம் பீரியட் என்ன? 5 இயர்ஸ் இருக்கலாம். ஸோ அதுக்கு முன்னையும் அந்த ஜாபை வந்து எய்தர் ரெசிக்னேஷனாலேயோ இல்லை டெத்னாலேயோ இல்லை ரிமூவல்னாலேயோ அவருடைய ஆஃபீஸ் பீரியடை டெர்மினேட் பண்ணிக்க முடியும். He is eligible for re-election. If the Vice President is good, he is having a right to re-election. Till then, Deputy Chairman of the Rajya Sabha can perform the duties of the Chairman of the Rajya Sabha. நம்ம வைஸ் பிரசிடென்ட் ராஜ்யசபாவோட சேர்மேனாகவும் இருக்கிறார். வைஸ் பிரசிடென்ட் பதவியில் இல்லாத காலத்தில் ராஜ்யசபாவோட டெபுட்டி சேர்மேன் ராஜ்யசபாவோட சேர்மேனாக பதவி வகிக்க முடியும்.
If the post of president and vice president lies vacant, Chief Justice of India works as president. Suppose இப்படி கூட ஒரு சிச்சுவேஷன் வரலாம். நம்ம கண்ட்ரியில் பிரசிடெண்ட்டோ வைஸ் பிரசிடெண்ட்டோ இல்லாத சூழ்நிலையில் அவங்க போஸ்டிங் வந்து வேக்கண்ட்டாக இருக்கும்போது நம்ம கண்ட்ரிக்கு ஒரு பிரசிடெண்ட் வேணும். ஸோ அப்போது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா, சுப்ரீம் கோர்ட்டோட சீஃப் ஜஸ்டிஸ் இருக்கார் இல்லையா, ஸோ அவர் வந்து பிரசிடெண்ட்டாக ஒர்க் பண்ண முடியும். This situation happened in 1969 when Chief Justice M. Hidayatullah was appointed as the President of India. ஸோ இப்படி ஒரு சுச்சுவேஷன் 1969 நடந்திருக்கு. அந்த டைமில் பிரசிடெண்ட்டும் இல்லை, வைஸ் பிரசிடெண்ட்டும் இல்லை. அப்போது சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஹிதாயுல்லாங்கிறவர் பிரசிடெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவாக அப்பாயிண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காரு. ரிமூவல் ஆஃப் த வைஸ் பிரசிடெண்ட். ஸோ வைஸ் பிரசிடெண்ட்டோட பதவி எப்படி முடியுது? The Vice President may be removed from his office by a resolution of the Council of States passed by a majority of all the then members of the Council and agreed by the House of the People. A resolution for this purpose may be moved only after a notice of at least a minimum of 14 days has been given to such an intention. ஸோ இப்போ வைஸ் பிரசிடெண்ட்டை பதவியிலிருந்து நீக்கணும் அப்படின்னா ராஜ்யசபாவோட அப்ரூவல் வேணும். அதே போல் லோக்சபாலையும் இதை வந்து ஒரு மனதாக இந்த தீர்மானத்தை நிறைவேற்றணும். அப்போ தான் நம்ம வைஸ் பிரசிடெண்ட்டை பதவியிலிருந்து நீக்க முடியும். நெக்ஸ்ட்டு, ஸோ இப்படி ஒரு தீர்மானத்தை கொண்டு வரணும்னா அதுக்கு 14 டேஸ்க்கு முன்னாடியே வைஸ் பிரசிடெண்ட்டுக்கு இனிஷியேட் பண்ணிடணும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களை எதிர்த்து தீர்மானம் நாங்கள் கொண்டு வர போகிறோம் அப்படின்னு 14 டேஸ்க்கு முன்னையே வைஸ் பிரசிடெண்ட்டுக்கு தெரிவிச்சிருவாங்க. நெக்ஸ்ட் டாபிக், functions of the vice president. The vice president is the ex officio chairman of the Rajya Sabha. So already I said Rajya Sabha oda chairman yaar vice president da. He regulates the proceeding of the houses. ரெண்டு ஹவுஸையுமே இவர் தான் ரெகுலேட் பண்ணுறாரு. He decides the order of the houses. He decides the admissibility of the resolutions or questions. He suspends or adjourns the house in case of grave disorders. When the president is unable to discharge his duties due to illness or absence from the country, he attends the function of the president for a maximum period of 6 months. So vice president oda functions enna? First, he is the chairman of the Rajya Sabha. Second, he regulates both the houses. Third one, so இந்த ஹவுசஸோட ஒழுங்குமுறைகளை வந்து டிசைட் பண்ணுறாரு. நெக்ஸ்ட், இந்த ஹவுசஸில் ஏற்படக்கூடிய ரிசொல்யூஷன்ஸ், கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே இவர் தான் டிசைட் பண்ணுறாரு. ஸோ யார் வேணாலும் கொஸ்டின் பண்ணலாம், ஒரு ப்ராப்ளமை வந்து ரிசல்யூட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற அதிகாரத்தை வந்து இவர் கொடுக்குறாரு. ராஜ்யசபா லோக்சபா செஷன்ஸ் நடந்துட்டு இருக்கும்போது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை உருவாகும் போது அந்த செஷனை சஸ்பெண்ட் பண்ணவோ இல்லை அதை வந்து ஒத்தி வைக்கவோ இவருக்கு அதிகாரம் இருக்கு. பிரசிடென்ட்டுக்கு உடல்நிலை சரியில்லாத காரணத்தினாலோ இல்லை வேற நாட்டுக்கு பயணத்தில் போயிருந்தாலோ பிரசிடென்ட்டால் இங்கே ஒர்க் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த இடத்த வைஸ் பிரசிடென்ட் தான் ஃபில் பண்ணுறாரு. எத்தனை 6 மாதம் வரைக்கும் பிரசிடென்ட்டோட ஒர்க்கு பூரா இவரால் பார்க்க முடியும். ஸோ தீஸ் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் வைஸ் பிரசிடென்ட். நெக்ஸ்ட், casting vote. According to Article 100 of the Constitution, the Vice President can only cast his vote when there is a tie over the bill in the Rajya Sabha. ஸோ ராஜ்யசபாவில் ஏதாவது ஒரு பில் பாஸ் பண்ணுறாங்க. பில்னா இட் இஸ் அ டிராஃப்ட் ஆஃப் அன் ஆக்ட். ஒரு சட்டம், ஒரு ஆக்ட் வந்து உருவாக்க போகிறாங்கன்னா அதுக்கு முன்னாடி ஒரு டிராஃப்ட் வந்து ரெடி பண்ணுவாங்க. ஸோ அதைத்தான் நம்ம பில் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த பில் வந்து எல்லாராலையும் ஒரு மனதாக ஏற்கப்பட்டால் தான் அது ஆக்டாக மாற்றப்படும். ஸோ இப்போ வந்து சிலர் ஏற்றுக்குவாங்க, சிலர் வந்து எதிர்ப்பாங்க. ஸோ இது வந்து டையில் போகும்போது இதை ஏற்றுக்கிறதுக்கும் இல்லை எதிர்க்கிறதுக்கும் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டுக்கு ஒரு ஓட்டு உரிமை இருக்குது. ஸோ அவர் எந்த பக்கம் ஓட் பண்ணுறாரோ அதைப்படி அந்த பில் பாஸ் ஆகிறதும் பாஸ் ஆகாமல் போகிறதும் உண்டு. ஸோ அந்த ஓட் பவர் வைஸ் பிரசிடெண்ட்டுக்கு மட்டும்தான் இருக்குது. இட் மீன்ஸ் தட் தேர் இஸ் நீட் ஃபார் ஒன் ஓட் ஒன்லி டு பாஸ் த பில். ஸோ ஒரு பில் பாஸ் பண்ணால் கண்டிப்பாக வைஸ் பிரசிடெண்ட்டோட ஓட் தேவைப்படும். No members have any right to oppose his decisions. ஸோ வைஸ் பிரசிடெண்ட் என்ன டெசிஷன் எடுத்தாலும் அது அப்போஸ் பண்ணக்கூடிய ரைட் எந்த மெம்பர்ஸுக்குமே கிடையாது. The next one we are going to see about Prime Minister.
We all well know Narendra Modi is our present Prime Minister of India. Article 74 Part 1 says, there shall be a council of ministers with the Prime Minister as the head to aid and advise the President. ஸோ பிரசிடெண்ட்டுக்கு அடுத்தபடியாக அவருக்கு அட்வைஸ் தெரிவிக்கிறதுக்காகவும் நாட்டில் நடக்கக்கூடிய எல்லா விதமான துறைகளை கண்காணிக்கிறதுக்காகவும் பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிற போஸ்டிங் இருக்குது. ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் தான் கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸோட ஹெட்டாக இருக்கார். The post of Prime Minister of India has adopted the Westminster, England model of constitutional democracy. The Parliament of England is situated in Westminster, so it is called Westminster Parliament. ஸோ இங்கிலாண்டோட பார்லிமெண்ட் பேர் வெஸ்ட்மினிஸ்டர். ஸோ வெஸ்ட்மினிஸ்டரில் இருக்கக்கூடிய பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்டிங்கை தான் நம்ம டெமோக்ராட்டிக் கண்ட்ரியில் அடாப்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்டிங் மினிஸ்டர் பார்லிமெண்ட்டோட மாடலோட ஒத்து போகுது. In this picture we can see the first Prime Minister of India, Jawaharlal Nehru. The leader of the majority party in Lok Sabha is appointed by the President as the Prime Minister. So Prime Minister யாரால வர முடியும்? லோக் சபா எலெக்ஷனில் ஜெயிச்ச மெஜாரிட்டி பார்ட்டியோடைய லீடரை தான் பிரசிடென்ட் பிரைம் மினிஸ்டராக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு. The other ministers are appointed by the President on the advice of the Prime Minister. ஸோ இந்த கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கார் இல்லையா, ஏற்கனவே சொன்னோம் நம்ம டிஃப்ரெண்ட் போர்ட்ஃபோலியோஸ் அப்படின்னு. இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எல்லா துறைகளுக்கான அமைச்சர்களை பிரசிடெண்ட் தான் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு. ஆனால் யாருடைய அட்வைஸ் மூலிமா? பிரைம் மினிஸ்டரோட அட்வைஸ் மூலிமா. ஸோ பிரைம் மினிஸ்டர் தான் யார் எந்த துறைக்கு அமைச்சராக இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தீர்மானிக்கிறாரு. If no party commands absolute majority in the Lok Sabha, the President can summon the leader of any party who in his opinion can manage to form a ministry. ஸோ இப்போ தான் பார்த்தோம் பிரைம் மினிஸ்டர் ஆகணும்னா லோக் சபாவோட மெஜாரிட்டி பார்ட்டியோட லீடராக இருக்கணும்னு சொன்னோம். சப்போஸ் லோக்சபா எலெக்ஷனில் மெஜாரிட்டி பார்ட்டியே இல்லை, எலெக்ட் பண்ண மெம்பர்ஸ் எல்லாமே வேறு வேறு கட்சிகளை சேர்ந்து இருந்தால் பிரசிடெண்ட் அவர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கொடுப்பாங்க. யாரால் ஒரு மினிஸ்ட்ரியை ஃபார்ம் பண்ணி அதை ப்ராப்ளம் இல்லாமல் ரன் பண்ண முடியுமோ அவங்கள லீடராக தேர்ந்தெடுக்கிறதுக்கு ஒரு ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை பிரசிடெண்ட் கொடுப்பாரு. ஸோ அந்த மாதிரி யார் முன்னாடி வர்றாங்களோ அவங்களுக்கு இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் போஸ்டிங்கை கொடுப்பாங்க. ஸோ தட் பர்சன் இஸ் த ரெஸ்பான்சிபிள் ஃபார் ruling this country. The President administers to the ministers oath of office and of secrecy. ஸோ இந்த மினிஸ்டர்ஸ் பதவி ஏற்றுக்கும் போது 2 பிரமாணங்கள் செய்வாங்க. ஒன்று பதவி பிரமாணம், இன்னொன்று ரகசிய காப்பு பிரமாணம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ நான் இந்த பதவியிலிருந்து இன்னென்ன கடமைகளை செய்வேன் அப்படின்னும், அதே மாதிரி இந்த நாட்டுடைய ரகசியங்களை எல்லாம் நாங்கள் காப்போம் அப்படின்னு 2 பிரமாணங்கள் செய்வாங்க. ஸோ இதை செஞ்சு வைக்கிறது யார்? பிரசிடெண்ட். A person who is not a member of the parliament can be appointed as the minister, but he has to get himself elected to the parliament within 6 months. ஸோ இந்த பார்லிமெண்ட் மெம்பராக இல்லாத பர்சன் கூட மினிஸ்டராக வர முடியும். ஆனால் அவங்க 6 மாதத்துக்குள்ளே பார்லிமெண்ட்டால் எலெக்ட் பண்ணப்பட்ட மெம்பராக மாற வேண்டும். Ministers are individually as well as collectively responsible to the Lok Sabha. ஸோ மினிஸ்டர்ஸ் தனிப்பட்ட முறையிலையும் ஒட்டுமொத்தமாகவும் லோக்சபாவில் என்ன கூட்டங்கள் நடந்தாலும் இவங்க தான் அதுக்கு பொறுப்பு. டியூட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பிரைம் மினிஸ்டர். ஸோ பிரைம் மினிஸ்டரோட வேலைகள் என்னென்ன பார்க்கலாமா? ஆர்டிகல் 78 மென்ஷன் த டியூட்டிஸ் ஆஃப் த பிரைம் மினிஸ்டர். The Prime Minister decides the rank of his ministers and distributes various departments. The Prime Minister decides the dates and the agenda of the meeting of the cabinet which he presides. The Prime Minister informally consults 2 or 3 of his senior colleagues when he does not convince a cabinet meeting. The Prime Minister supervises the work of various ministers. ஸோ ஆர்டிகல் 78ல் டியூட்டிஸ் ஆஃப் பிரைம் மினிஸ்டர் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம், பிரைம் மினிஸ்டர் டிசைட்ஸ் த ரேங்க் ஆஃப் ஹிஸ் மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்கக்கூடிய பர்சன்ஸ் எல்லாம் தேர்ந்தெடுக்கிறதும் இவர் தான், அவருக்கான டிபார்ட்மெண்ட்ஸை டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணுறதும் இவர் தான். ஸோ கேபினெட் மீட்டிங் டிசைட் பண்ணுறதும் அதுக்கான டேட்ஸும் அதனுடைய அஜெண்டாவும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறதும் பிரைம் மினிஸ்டர் தான்.
சப்போஸ் கேபினெட் மீட்டிங் கூட்டப்படாத சூழ்நிலையில் ஒரு ப்ராப்ளம்க்கு வந்து தீர்வு ஏதாவது காணணும் அப்படின்னா அவருக்கு ரிலேட்டடாக மூத்த குடிமக்கள் இருப்பாங்க இல்லையா, ஸோ அவங்கள கன்சல்ட் பண்ணி அந்த ப்ராப்ளம்க்கு சொல்யூஷன் தேடிக்கலாம். ஸோ இந்த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் எப்படி ஒர்க் பண்ணுறாங்கிறத சூப்பர்வைஸ் பண்ணுறதும் பிரைம் மினிஸ்டர் தான். To confer the President all decisions of the Council of Ministers connecting to the government of the affairs of the Union and proposal for the legislation. The Prime Minister acts as a link between the President and the Council of Ministers. The Prime Minister is the leader of the nation and chief spokesperson of the country. As the leader of the nation, the Prime Minister represents our nation at all international conferences like the Commonwealth, Summit of the Non-Aligned Nations and SAARC nations. ஸோ இந்த பார்லிமெண்ட்டில் எடுக்கக்கூடிய டெசிஷன்ஸ் எல்லாமே வந்து இந்த பிரைம் மினிஸ்டர் பிரசிடெண்ட் கிட்ட கலந்து ஆலோசனை பண்ணுறாரு. இப்போ பிரைம் மினிஸ்டர் தான் பிரசிடெண்ட்டுக்கும் கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸுக்கும் ஒரு லிங்காக இருக்கார், அதாவது பாலமாக இருக்கார். நமக்கு நல்லாவே தெரியும் பிரைம் மினிஸ்டர் தான் லீடர் ஆஃப் அவர் நேஷன் அண்ட் ஹீ இஸ் ஸ்போக் பர்சன் ஆஃப் த கண்ட்ரி. ஸோ எந்த ஒரு மீட்டிங்க்கு போனாலும், அதாவது இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்ஸஸ்க்கெலாம் போகணும்னா நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் தான் நம்ம இந்தியாவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணி போவாங்க. இப்போ காமன்வெல்த்து, சப்மிட் ஆஃப் த நான் அலைன்ட் நேஷன்ஸ், சார்க் நேஷன்ஸ், ஸோ இந்த மாதிரி இன்டர்நேஷ்னல் கான்ஃபரன்சஸ் மற்ற கண்ட்ரியில் நடக்கும்போது நம்ம இந்தியாவை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது நம்ம பிரைம் மினிஸ்டர் தான். Next, third we are going to see councils of ministers. நம்ம prime ministerக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய various department ministers. After the elections, the President of India, on the advice of the Prime Minister, appoints the Council of Ministers. The Constitution of India restricts the number of the Council of Ministers, including the Prime Minister, to 15% of the total members of the Lok Sabha. So, Lok Sabha elections முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேல President of India என்ன செய்கிறாரு, கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாரு. யாரோட அட்வைஸ் மூலிமா? பிரைம் மினிஸ்டரோட அட்வைஸ் மூலிமா. ஸோ கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் எத்தனை பேர் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத கான்ஸ்டியூஷனில் சொல்லப்பட்டிருக்கு. பிரைம் மினிஸ்டரையும் சேர்த்து லோக்சபாவில் இருக்கக்கூடிய மொத்த உறுப்பினர்களில் 15% கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸாக இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. The ministers are classified under 3 ranks. Shall we see the categories of the ministers? The one is cabinet minister, ministers of the state and deputy ministers. Let me see about these 3 categories of the ministers. Cabinet ministers. The cabinet is an informal body of senior ministers who form the nucleus of administration. Important decisions of the government are taken by the cabinet such as defense, finance, external affairs and home. ஸோ கேபினெட் மினிஸ்டர் அப்படிங்கிறவங்கள இன்ஃபார்மல் பாடி ஆஃப் சீனியர் மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஸோ இவங்க தான் கவர்மெண்ட்டோட அட்மினிஸ்ட்ரேஷனையே உருவாக்குறவங்க. ஸோ கவர்மெண்ட்டோடைய முக்கியமான டெசிஷன்ஸ் எடுக்கக்கூடிய இடத்துல இந்த கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் இருக்காங்க. ஸோ எதெல்லாம் என் கவர்மெண்ட்டுக்கு முக்கியமானது? டிஃபென்ஸு, ஃபினான்ஸு, எக்ஸ்டர்னல் அஃபேர்ஸு அண்டு ஹோம். ஹோம்னா நம்ம இந்தியாவுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய இன்டர்னல் அஃபேர்ஸு. ஸோ இந்த இம்பார்ட்டண்ட் டெசிஷன்ஸ் எல்லாமே நம்ம கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ் தான் எடுக்கிறாங்க. மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட். These ministers belongs to second category of minister in the council. They are also in charge of ministries or departments, but they do not participate in the meetings of the cabinet unless invited to do. ஸோ ஃபஸ்ட்டு கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ்ன்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட்டு மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட். இவங்க வந்து செகண்ட் கேட்டகரியில் இருக்காங்க. ஸோ இவங்களும் மினிஸ்ட்ரிஸ் தான். இவங்களுக்கும் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பிரித்து கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனால் இவங்க கேபினெட் மீட்டிங்ஸில் அட்டென்ட் பண்ண மாட்டாங்க. பட் இவங்களுக்குன்னு இவங்களையும் கூப்பிட்டு வச்சு மீட் பண்ண சொன்னால் மட்டும்தான் இவங்க வருவாங்க. டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ். They are the lowest ranked ministers in the cabinet. They assist either the Minister of Cabinet or state in the performance of the duties entrusted to them. ஸோ இவங்க டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ் எல்லாருமே வந்து கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸோடைய அசிஸ்டன்ஸாக தான் ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ இது நம்ம லோவஸ்ட் ரேங்க்டு மினிஸ்டர்ஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். ஸோ நம்ம இந்த வீடியோட எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ ஐ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டுட் த கான்செப்ட்ஸ். ஷால் வி கோ ஃபார் அ குயிக் சம்மரி?
இன்றைக்கி என்னெல்லாம் பார்த்தோம்? அபவுட் வைஸ் பிரசிடெண்ட் பார்த்தோம். வைஸ் பிரசிடெண்ட்டோட நம்ம வைஸ் பிரசிடெண்ட் யாருன்னு பார்த்தோம். அவருடைய குவாலிஃபிகேஷன், எப்படி எலெக்ட் பண்ணுறோம், அவருடைய ரிமூவல் ஃபார்ம் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்துருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு ப்ரைம் மினிஸ்டர் பற்றி பார்த்தோம். யார் நம்ம ப்ரைம் மினிஸ்டர்? நரேந்திர மோடி அப்படின்னு பார்த்தோம். ஸோ அவர் யார், அவரை எப்படி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க, அவருடைய டியூட்டிஸ் அண்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். நெக்ஸ்ட் அவருக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் யாருன்னு பார்த்தோம். ஸோ கவுன்சில்ஸ் ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸில் 3 கேட்டகரிஸ் இருக்குது. யார் யார்? கேபினெட் மினிஸ்டர்ஸ், மினிஸ்டர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட், டெபுட்டி மினிஸ்டர்ஸ். ஸோ இவங்களை பற்றி டீட்டெயில்டாக பார்த்தோம். டுடேஸ் அசைன்மெண்ட் 2 mark question. What are the different categories of ministers at the union level? And 1 5 mark question. What are the duties and functions of Prime Minister of India? So students, find the answers, learn and write. Thank you students.